دین کی تصویر کے لیے بن کر حیات دین کی تصویر کے لیے آئے حسین ایک نئی تعمیر کے لیے آئے حسین ایک نئی تعمیر کے لیے بارش زکوٰۃ کرنے کا ان کے سوال کیا جو خود شرف ہو آئے تطہیر کے لیے جو خود شرف ہو آئے تطہیر کے لیے اب کیا کریں گراہ میں جنت مل گئی اب کیا کریں گراہ میں جنت مل گئی ہم تو چلے روضے شبیر کے چلے روضے شبیر کے لیے اب کیا کریں راہ میں جنت مل گئی اب کیا کریں راہ میں جنت مل گئی ہم کو چلے روضے شبیر کے لیے آئے حسین ایک نئی تعمیر کے لیے سلوات ایک شعر جناب عباس کے لیے عباس اختیار امامت کا آئینہ عباس اختیار امامت کا آئینہ عباس اختیار امامت کا آئینہ یعنی حصول مرضی قدرت کا آئینہ یعنی حصول مرضی قدرت کا آئینہ فتحوں کو موت آ گئی ذکر حسین میں فتحوں کو موت آ گئی ذکر حسین میں توڑا ہے اشک غم نے جو بدعت کا آئینہ توڑا ہے اشک غم نے جو بدعت کا آئینہ عباس اختیار امامت کا آئینہ یعنی رسول مرضی قدرت کا آئینہ فتحوں کو موت آ گئی ذکر حسین میں فتحوں کو موت آ گئی ذکر حسین میں توڑا ہے اشک غم نے جو بدعت کا آئینہ سلوات اب بیٹا کون پڑے گا تم دیو سلوات آواز بلند سلوات کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا حسن عاشور کی شب کا منظر لکھا
शाह बाबर शाह खुदा और शबी कहते हैं ये बारहा उजारा है कल कर तुम्हारा वफा तुझसे आजा एक सब्र का मरहला बात सारी सकीना शाह की सुनी और जवाबा में वो बस इतना कहती रही अच्छा बाबा सुला दे तो आओगे ना रोज चेहरा दिखा दे तो आओगे ना अच्छा बाबा सुला दे तो आओगे ना रोज चेहरा दिखा दे तो आओगे ना भूल शबीर मेरी दूरे नजर को करना है अब शाम तक सफर तुमको कैदी बनाएंगे अब अहल शुर बोली शाह ज़ादी मुझको नहीं कोई डर सुलाते तो आओगे ना रोज चेहरा दिखा दे तो आओगे ना बाबा अच्छा सुला दे तो आओगे ना रोज चेहरा दिखा दे तो आओगे ना शाह कहने लगे ऐ मेरी लाडली प्यारे की अब शामियों की घड़ी आग रावत में होगी तुम्हारी लगी गोरी में फिक्र मुझको नहीं है कोई मेरा दावत गुजारे तो आओगे ना रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना बाबा लौटाने तो आओगे कुर्सी लेकर खड़ी लगा दो यहाँ पे करो ना ये कुर्सी से पकड़ दो हाथ जहाँ पे हाथ चला जाए वहीं पर बस काम देना मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले, मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। ये अहले शाम से बोले अगर न हो सहमत, दिया जला दिया करना अगर मिले फुर्सत, बहन के वास्ते
یہ اہتمام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب بلا یہ مار کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں چوبیس اپنی 72 کے نام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے طرح دلوں کے صبر کی خاطر وہ کام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے سفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا سفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا اہل حرم جب سلام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سبا صبر سکینہ کے نام کر کے چلے رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ.
सैयद नज़ीर अब्बास इब्न मोहम्मद नकवी और सैयद मोहम्मद मियां रज़वी इब्न याकूब हुसैन सैयद सगीर हैदर रज़वी इब्न मोहम्मद मियां रज़वी और أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المظلومين المنتجبين ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقرضهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وطهارتهم وشجاعتهم وجلالتهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة ہمارے سلیم ارشاد ہو رہا ہے کہ انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور ہماری برگشت کی اللہ ہی کی طرف۔ تو اب ہمارا عملی فریضہ یہ ہے کہ ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ ادھر میں پیدا ہوا، اِنَّا لِلَّهِ کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر ابھی وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا سلسلہ باقی ہے۔ تو اب اگر ہماری 25 سال یا 40 سال زندگی گزر چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تزکیہ نفس کریں کہ انا للہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، تو ہماری زندگی میں اللہ ہے کہاں؟ اگر ہم تزکیہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی کہ ہم نے 40 سال کی زندگی میں انا للہ کے متعلق کیا عمل خوب انجام دیا اور کیا عمل بد انجام دیا، یہ تزکیہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو یقیناً ہماری زندگی مستقبل میں تابناک ہو سکتی ہے، ورنہ گمراہ رہیں گے۔ تو چونکہ ابھی دروازہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا کے ساتھ ساتھ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب ہمارا عملی فریضہ یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے جو درمیانی زندگی ہے، اس درمیانی زندگی میں ہماری کامیابی کہاں تک ہوئی ہے؟ کیونکہ فرش اعلیٰ پر آنے کے بعد کامیابی تو ہے ہی ہے، ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت اس سے اچھی ہے ہی نہیں، یہ جنت سے بڑھ کر ہے۔ جو کر رہے ہیں آپ، ہوا کیا؟ ایک مرتبہ ملائکہ کچھ یہاں پر آئے فرش اعلیٰ پر، اور آنے کے بعد جب وہ یہاں سے گئے تو بہت سے ملائکہ سے ملاقات کی، تو سارے فرشتوں نے کہا آپ حضرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اے فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے اندر جو ہے جنت کی خوشبو سے دارا میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں فرش اعلیٰ سے آ رہا ہوں، مومنین نے اعلیٰ نے فرش اعلیٰ کو بچھایا تھا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اچھا یہ تو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو ہے، تو کہا اچھا مجھے بھی لے چلو۔ یعنی ان فرشتوں کو بھی یہاں آنے کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر لالچ پیدا ہوئی، اور کہا مجھے وہاں لے چلو۔ بالآخر فرشتوں جو یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد تو تمام ہو چکی ہے، اس نورانی بطن سے سب لوگ جا چکے ہیں، اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ فرشتے معصوم ہیں، ہم تو غیر معصوم ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، فرشتے گنہگار نہیں ہیں، لیکن وہ اس فرش اعلیٰ پر آتے ہیں۔ تو ہمیں گرو کرنا چاہیے، افتخار کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے فرش اعلیٰ پر گزر رہی ہے۔ تو
तो जितनी जिंदगी फरशादा पर गुजर जाएगी यानी इन्ना लिल्लाह ही की जिंदगी है, इसमें इन्ना लिल शैतान नहीं है। तो अब जब फरिश्तों ने कहा अच्छा मुझे ले चलो, जब ज्यादा इजरार बढ़ा तो फरिश्ते वहां पर आए तो देखा कि फरशादा बिछा हुआ है, तो उन्होंने अपने परों को बस करना शुरू कर दिया। सलवात पढ़ते कुछ नहीं तो फरशादा पर अपने को मस्त करना ही फजीलत और अजमत समझा। हम तो फरशादा बैठ करके जो है इस नूरानी पर्द को मसाइब अहले बैत को फज़ाइल अहले बैत को पूछते हैं, तो कितने फख्र की बात है, जन्नत में हम जिंदगी गुजारते हैं। मगर अब हमें सोचना यह है कि जन्नत के बाद आगे जहन्नम को जो रास्ता है हम उस पर नजर रखते हैं। 2.25 महीना जो जिंदगी हमने गुजारी है, ये 2.25 महीने की जिंदगी जो हमारी गुजरी ये यकीनन खूबतर जिंदगी है। हमारा अमली तरीका ये है कि इस खूबतर जिंदगी में अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हुए आगे गुनाह कबीरा से महफूज रहें। क्योंकि परवरदिगार आलम ने फरमाया कि वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स एक जर्रा बराबर नेकी करता है उसे भी अल्लाह देखता है, और जो शख्स एक जर्रा बराबर बदी करता है उसे भी परवरदिगार देखता है। तो इंसानियत की बका के लिए 2 चीजों का वजूद जरूरी है, एक उसका दिल और एक उसकी ज़बान। जितना दिल पाकीदा होगा उतनी ही इंसानियत रोशनतर होगी, और जितनी ज़बान फसीह और बलीग होगी उतनी ही शराफत वाज़ेहतर होगी। इंसान का कमाल ये है कि दिल को मरकज़े उलूम व कमालात बना ले और ज़बान को मरकज़े हक़ व सदाकत बना ले। और जब इंसानियत के लिए इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है तो जिसे इंसानियत का रहबर बनाया जाएगा, जिसे इंसानियत का इमाम बनाया जाएगा, उसे कैसा होना चाहिए। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जिसे भी इंसानियत का नुमाइंदा बनाया उसे इन दोनों जौहरों से ज़रूर नवाजा। दिल को उलूम व फ़नून का मरकज़ बनाया, ज़बान को मरकज़ हक़ व सदाकत बनाया, और कभी कभी ये जौहर इस कदर नुमाया हुए कि दिल के उलूम पर नजर गई तो दाखिल उलूम का रकम मिला, ज़बान की सदाकत पर नजर गई तो सादिक़ात मोहम्मद का खिताब मिला। इल्म ऐसा कि कुल कायनात निगाहों के सामने आईना, बयान ऐसा कि कलामुल्लाह के तर्जुमानी शियार दुनिया वालों ने हर मंजिल पर आजमाया। मैं तो कहता हूँ जो दुनिया के नुमाइंदे हैं, जो हर मंजिल पर ठोकरें खा करके कहते हैं कि अगर तख्त व ताज का संभाल लेना आसान है, दीन का संभालना मुश्किल है। तो कर रहे हैं कि तख्त व ताज के इंसान संभालने बहुत आसान है, खलीफा बनना आसान है, इमाम बनना मुश्किल है, अमा अमीर बनना आसान है, अमीरुल मोमिनीन बनना मुश्किल है। एक वाक़या है कि हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा तशरीफ़ फरमा है। एक हिंदुस्तानी आता है और वो हिंदुस्तानी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है। अबू हाशिम जाफरी जो इमाम के सहाबी हैं, इस मंजर को देख रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं कि इमाम का इस हिंदुस्तानी ज़बान से क्या ताल्लुक है। जब वो शख्स चला गया तो अबू हाशिम जाफरी करीब आए और कहा या इमाम फरमाइए कि आपका इस हिंदुस्तानी ज़बान से क्या ताल्लुक। इमाम ने फरमाया अबू हाशिम जाफरी मैं इमाम हूँ, इमाम हर ज़बान से वाकिफ होता है, और अगर हर ज़बान से वाकिफ ना होगा तो कौम की रहबरी क्या करेगा। इमाम ने प्रैक्टिकल करके बता दिया। अबू हाशिम जाफरी जरा एक कंकरी उठाओ। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कि मैंने इमाम के हुक्म की तामील करते हुए कंकरी उठाई, इमाम के दस्तरख़त कर दिया। इमाम ने उस कंकरी को अपने दहने मुबारक में रखा। जब वो कंकरी लुआब दहन से तर हो गई तो इमाम ने कहा अबू हाशिम जाफरी जरा इस कंकरी को अपने दहन में रख लो। अबू हाशिम जाफरी कहते हैं उस कंकरी को अपने दहन में रखना था कि इल्म न पूछिए, गोया मैं 70 ज़बानों का मालिक हो गया। सलवात पढ़ते जिसके दुआब दहन में इतना असर है तो उसके खून में कितना असर होगा। जिसमें रसूल ने फरमाया दम का दमी लहम का लहमी, उनका खून मेरा खून है, उनका गोश्त गोश्त मेरा गोश्त है। अब यहाँ पे एक जुमला कर देता हूँ कि दुनिया दुआब दहन के जरिए से
قرآن کے ورق کھولتی ہے. امام نے لعاب دہن کے ذریعے سے علوم کے دروازے کھول دیے اور فرمایا کہ میرے در پر آؤ تو صحیح, زندہ آؤ گے تو علم و کمالات دے دیں گے, مر جاؤ گے تو موت کو شہادت بنا دیں گے. صلوات محمد. عزیزان گرامی, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو جو ہے مد نظر رکھیں. یہ ہمیشہ ملنے والی نہیں ہے. انا للہ کا جملہ چل رہا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گا. لہذا اب ہمارا عملی فریضہ یہ ہے کہ ہم اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے درمیان کی زندگی کو کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو تعینات کریں. یہ ہمارا عملی فریضہ ہے. یہ فرض ادا دکھایا جاتا ہے, یہ ہمیں راہ ہدایت کے لیے دکھایا جاتا ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولى. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کے اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس آیت کریمہ نے صاحب واضح کر دیا کہ اس مسئلہ ہدایت میں کسی بھی انسان کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا کام صرف اطاعت کرنا اور بس. جس نے بھی اس سے زیادہ اختیار کا مظاہرہ کرنا چاہا اس کا حشر بھی معلوم ہو گیا. پروردگار عالم نے روز اول ہی واضح کر دیا کہ آدم کے فرزندوں ہوشیار ہو جاؤ. تم نے دیکھا ہے کہ جس نے بھی ہمارے نمائندے کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کا حشر کیا ہوا. اب تمہیں اختیار ہے, چاہے سر جھکا کے آدمی بن جاؤ یا سرکشی کر کے ابلیس بن جاؤ. یوں کہا جائے کہ گویا سر جھکا دو گے تو ملک معصوم کہے جاؤ گے اور سرکشی کرو گے تو شیطان الرجیم ہو جاؤ گے. سرکشی کرنے والے بہت سے پیدا ہوا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں پروردگار کو. اگر کوئی انسان مریض ہے اور دنیا سے جانے والا ہے اور اگر مر گیا, ہم دعا کی اور قبول نہیں ہوئی تو ہم اللہ کو معذلہ کیا کیا کہہ لیتے ہیں. یہ گمراہی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو عزیزان گرامی, دعا کے ذریعے اخلاص شرط ہے, خود غرضی شرط نہیں ہے. ہماری دعا میں جب خود غرضی شامل ہو جاتی ہے تو ہم ناکام رہتے ہیں. جب امام علی بن موسیٰ رضا سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کامیاب کیسے ہو, آپ کو کچھ بتائیے. تو امام رضا اسلام نے فرمایا کہ علیکم بصلاح الانبیاء, یعنی اپنی زندگی میں انبیاء کے ہتھیار کو اپناؤ. تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ انبیاء کے ہتھیار کیا ہے, تلوار ہے, تیر ہے, نیزے ہیں, کیا یہ؟ تو امام نے فرمایا الدعاء, دعا کے ذریعے سے. دعا جو ہے انبیاء کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو جو ہے کامیاب بنا سکتا ہے اور آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے. پھر امام نے فرمایا مولا ہم دعا بہت کرتے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی مریض آ جائے, کوئی مریض ہو, تو بہتر یہ ہے کہ اس مریض سے جو ہے اپنی دعا کرواؤ. کیونکہ بیمار انسان کی دعا جو ہے پروردگار جلدی قبول کرتا ہے, کیونکہ اللہ سے قریب ہے. جتنا زیادہ اس کے مرض ہوگا وہ قریب ہوگا اور اللہ سے دعا کرے گا. لہذا اس سے کہو کہ ہمارے ہاتھ میں دعا کرے گا. دوسرا فرمایا امام نے کہ اسی طرح اگر کوئی مستحق ہے جس کو تم کیا کرتے ہو, خیرات زکات دیتے ہو, اس سے اپنے ہاتھ میں دعا کراؤ. وہ دعا جو ہے جب کرے گا تو تمہاری دعا جو ہے قبول ہوگی. پھر امام فرمایا مولا اس کے علاوہ اور کو بتائیے. تو مولا نے فرمایا اگر کوئی مسافر ہے تو اس مسافر کے ذریعے دعا کراؤ. تو مسافر جب دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی. ایک سوال پڑھ دیتے اگر عزیزان گرامی دعا میں خود غرضی نہیں ہوتی. اگر دعا میں خود غرضی ہے تو کامیابی ناممکن ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں, پروردگار نے کہا اے موسیٰ تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں کہ آج اللہ کی نعمتوں کی سیر کرو. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ دریا کے ذریعے اور دیگر چلتے چلے جا رہے ہیں, سب اللہ کے نعمتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پھر آخر جاتے جاتے کیا دیکھا کہ ایک انسان گنہگار ہے, 35 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. ہم آپ دعا کرتے ہیں, اگر دعا قبول نہیں ہوتی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور نماز بھی چھوڑتے ہیں. بہت سے لوگ میرے نظر ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں مولانا میں نماز کیا پڑھوں, میں نماز پڑھنے گیا تھا, انگوٹھے جو ہے
پھر چوٹ لگ گئی خون مرنے لگا اب میں نماز نہیں پڑھ جاؤں گا, ہماری بکری مر گئی بھینس مر گئی, ایسے واقعے بہت سے ہوا کرتے ہیں. لیکن انسان کو جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ آزمائش کی منزل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا کہ دیکھا حضرت موسیٰ نے ایک شخص ہے جو 35 سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور وہ گنہگار ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے. جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک انار ہے, انار کو کھولتا ہے, کھولنے کے بعد اس شخص کو جو بہت ہی لاغر ہو چکا ہے, صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, گوشت سب گل چکے ہیں, اور وہ اس پرندہ جو ہے اس بیمار کے, اس گنہگار, اس عابد کے منہ میں جو ہے انار کھلا رہا ہے. اور جب انار کھلا چکا تو پرندہ وہ چلا گیا. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اس واقعے کو دیکھ کر تعجب کیا کہ ارے یہ پرندہ جو ہے اس عبادت گزار کو کھلاتا ہے اور چلا جاتا ہے. دوسرا پرندہ آیا, دوسرے نے بھی کھلایا کچھ اور چلا گیا. لیکن جب حضرت موسیٰ اسے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں جو مجھے تلاش کر کے یہاں آ گئے؟ تو کہا میں موسیٰ ہوں. اس زمانے میں فوٹوگرافر تو تھے نہیں, بتاتے کون موسیٰ, کون موسیٰ ہے؟ کہا موسیٰ کلیم اللہ. اچھا تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے پروردگار سے معلوم کریں کہ اللہ نے میری دعا قبول کی یا نہیں. میں 35 سال سے یہاں پر عبادت میں مصروف ہوں اور بہت گنہگار بندہ ہوں اللہ کا, میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہاں آیا ہوں, اللہ سے معلوم کر دو. پھر آخر حضرت موسیٰ نے اللہ سے معلوم کیا کہ اس گنہگار بندے کی دعا قبول ہوئی یا نہیں. تو ادھر سے آواز آئی نہیں. تو حضرت موسیٰ نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمہاری دعا پروردگار کے حق میں قبول نہیں ہوئی ہے. کہا اچھا. بالآخر پھر پروردگار عالم نے کہا کہ کوئی بھی یہ دعا کر دے اللہ ایک دعا سے قبول کرے گا. تو حضرت موسیٰ نے اس پیغام کو بھی پہنچا دیا اس شخص کو. تو اس سے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار سے کوئی بھی دعا کر دو, پروردگار تمہاری دعا قبول کرے گا. بالآخر اس نے دعا کی, کہا کہ اے موسیٰ میری دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچا دیں کہ پروردگار عالم میرے وجود کو اتنا بزرگ کر دے کہ جہنم میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ جا سکے. تو کر رہے ہیں آپ, یعنی اس نے دعا کی کہ میرے علاوہ جہنم میں کوئی دوسرا نہ جا سکے. جیسے ہی پروردگار سے جناب موسیٰ نے درخواست پہنچائی تو ادھر سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر دی. صلوات پڑھتے جب یہ حکم ہوا وہ شخص بہت خوشبیز میں ہو گیا کہ آخر کیا وجہ ہے, ابھی اللہ نے کہا میری دعا قبول نہیں اور اللہ نے دعا قبول کر لی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتایا جناب موسیٰ نے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ پہلے جو تم دعا کرتے تھے اس میں خود غرضی شامل تھی, یعنی ایک پرندہ آتا تھا, پرندہ تمہیں فرشتے کی شکل میں آتا تھا, اللہ نے اس پرندے کو مسلط کر دیا تھا, فرشتے کی شکل میں تھا, لیکن اس کو پرندہ بنا کر بھیجا تھا, اس کو کھانا کھلاتا تھا. اگر وہ کھانا نہ کھلاتا پرندہ تو اس کی موت ہو جاتی, لیکن پروردگار عالم نے اس فرشتے کو مسلط کر دیا. لیکن اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ تو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, یعنی اپنے ساتھ اس کو شامل نہیں کیا, خود غرضی شامل کی, اس لیے اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب اس نے کہا میرا وجود اتنا بزرگ کر دے کہ میرے علاوہ کوئی بھی جہنم میں نہ جا سکے, تو چونکہ سب کو شامل کر لیا, سب کو شامل کرنے کے بنا پر, خود غرضی نہ ہونے کے بنا پر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. جب دعا میں خود غرضی شامل ہو جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آزمائش کی منزل ہے, لہذا ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا یأس من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ثعلبہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں اور وہ مسجد النبی کے دروازے میں بیٹھے رہا کرتے تھے, بہت فقیر تھے, غریب تھے, اور جتنے بھی امیر آیا کرتے تھے تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ اس ثعلبہ کو جو ہے دے دیا کرو خیرات زکات, یہ مستحق ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے تو ثعلبہ کو سلام کیا کرتے تھے.
फरमाते थे अस्सलामु अलैका या सालिबा, ऐ सालिबा तुम पर सलाम हो, सलाम किया करते थे। और साथ ही साथ सारे दौलतमंद को, सारे अमीर को हुक्म देते थे कि खैरात और ज़कात इस सालिबा को दिया करो। फिर आखिर एक मरतबा सालिबा ने कहा, देखिए बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं कि जो असर नहीं करती हैं, इंसान नहीं सोचता है कि अल्लाह की मसलहत क्या है। मतलब अगर कोई बच्चा है, ये बच्चा अपने बाप से कहे बेटा बाबा ये अंगारा दे दिया, आपका गोला दे दिए, तो क्या बेटा जो है अपने बाप जो है अपने बेटे को वो अंगारा दे देगा? अक्ल का तकादा ये है कि ना दिया जाए, क्योंकि अगर देंगे तो उसके लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, वो जल जाएगा। तो जो कर रहे हैं, लाख बच्चे का इसरार बढ़ता जाए, लेकिन बाप की मोहब्बत ये है कि उसको अंगारा ना दिया जाए, यही तो है। लेकिन अगर दे देंगे तो जाहिर बात है गुस्ताखी होगी, जुल्म होगा। तो इसी तरह बहुत सी मसलहतें होती हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में कि जिसके बिना पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। अब हुआ क्या, सालिबा ने रसूल अकरम से फरमाइश की, या रसूलल्लाह मैं तजारत करना चाहता हूँ, कब तक ऐसा हाथ फैलाता रहूँगा, गदागरी करता रहूँगा, आप मुझे कुछ इनायत फरमा दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने मना किया, कहा नहीं, तुम्हारे लिए तजारत मुज़िर है, नुकसानदेह है, तुम जिस हाल में हो उसी हाल में रहो। तो जो कर रहे हैं, जब ये कहा तो सालिबा ने कहा नहीं रसूलुल्लाह आप मुझे कुछ अता फरमा दीजिए, मैं चाहता हूँ आप दीजिए, मैं तजारत करना चाहता हूँ। बिलाखिर उसका इसरार बढ़ रहा है, रसूल अकरम का इनकार, मगर साथ ही साथ ये जब उसका ज़्यादा इसरार हुआ तो रसूल अकरम ने 2 दिरहम उसको दे दिए। वो 1 दिरहम की बकरी लेकर आया। बहुत से लोगों का वाक़या सुना हुआ है, लेकिन नतीजा पेश करना है कि इन्ना लिल्लाह का दायरा कितना वसी है और हम सबको जो है वहीं जाना है, वही इन्ना इलैहि राजिऊन की मंजिल बाकी है। तो हुआ क्या, उसने कहा या रसूलल्लाह आप दे दीजिए। जब दिया 2 दिरहम तो उसने 1 दिरहम की एक बकरी खरीदी और दूसरे दिरहम को एक कुल्हाड़ी खरीदी, और उस बकरी के जरिए से जो दूध मिलता था वो सप्लाई करता था, और उस लकड़ी के जरिए, कुल्हाड़ी के जरिए से वो लकड़ी काटा करता था। फिर आखिर अब 1 बकरी, 2 बकरी, 2 बकरी, बहुत मालदार हो गया, बकरी फार्म हो गई, बहुत बड़ा बकरी, ज़्यादा बकरियाँ होती हैं उसको बकरी फार्म बोलते हैं। तो फिर आखिर वो कुल्हाड़ी के जरिए से वो लकड़ी काटता था और लकड़ी भी फरोख्त करता था, बहुत मालदार हो गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ, वो बहुत दौलतमंद हो गया है, वो बहुत अमीर हो गया है, जाके उससे कहो सालिबा रसूल अकरम का हुक्म है कि तुम ज़कात अदा करो, तुम पर ज़कात वाजिब है। तो जो कर रहे हैं, इंसान जब दौलतमंद हो जाए, तारीख में ये भी मौजूद है कि जब वो दौलतमंद नहीं था, गरीब था, तो कभी भी नमाज यौमिया को तर्क नहीं करता था, बजमात पढ़ता था। और नमाज जुमा रसूल अकरम के ज़माने में वाजिब थी। आज इमाम की गैबत है, इस बिना पर जो मुस्तहब नमाज है, वाजिब तखीरी है। वाजिब तखीरी बहुत लोग नहीं जानते हैं, इससे इंशाल्लाह इसको भी वादे करना है। तो वाजिब नमाज जुमा, वाजिब नमाज जुमा को भी पढ़ता था, लेकिन जब दौलतमंद हो गया तो धीरे धीरे नमाज भी दूर होता गया। अब उसने नमाज जुमा को भी तर्क कर दिया। यानी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। जब दौलतमंद हो जाए, अगर नमाज छूट जाए दौलतमंद के साथ साथ, तो ऐसी दौलत से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर नमाज के साथ साथ दौलतमंद भी हो तो वो नमाज इंसान को कामयाब बनाती है। वो दौलत इंसान की ज़िंदगी के लिए जो है, मुस्तकबिल के लिए फ़ायदे बख्श है। लेकिन वही दौलत अगर बेनमाजी बना दे तो वो दौलत दुनिया के लिए भी मुज़िर है और आखिरत के लिए भी मुज़िर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए क्या हुआ, इंसान जब दौलतमंद हो जाए तो अपनी औकात से बाहर नहीं आना चाहिए। हमारे माशरे में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि जो सलाम को भी तर्क कर देते हैं, सोचते हैं मैं तो दौलतमंद लोग मुझे सलाम करें, अकड़ के चलते हैं। हालांकि हुक्म है कि ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, कि ज़मीन पर अकड़ के मत चलो। ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, देखो ज़मीन पर कभी अकड़ के मत चलना। लेकिन हम हर जगह जो है गुस्ताखी करते हैं और फिर भी कहते हैं कि इन्ना लिल्लाह। ग़ीबत, हसद, बोझ, कीना, झूठ, बेहयाई, बेगैरती, बेपर्दगी हमारी ज़िंदगी का जुज़ है, फिर भी हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह। तो अगर इन्ना लिल्लाह अमल के दायरे में नहीं है तो हम यहाँ भी नाकाम है, वहाँ भी नाकाम है। तो अभी देखिए कल इंशाल्लाह 8 रबीउल अव्वल है और उसके बाद 9 रबीउल अव्वल को क्या होगा, आप इंशाल्लाह इस सूरत हाल को मुलाजा करेंगे।
کہ ہم انا للہ کے دائرے میں کہاں تک ہیں اور کہاں یہ انا للہ کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. اور جو کر رہے اب کیا ہوا ثعلبہ کے پاس جب صحابہ پہنچے اور جب کہا کہ رسول اکرم کا حکم ہے کہ کچھ دو زکات، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ پیسے تو میرے ہیں، یہ محمد کے پیسے نہیں ہیں، میں محمد کے پیسے کیوں دوں؟ انہیں اب رسول سے محمد پر آ کے نام لینے لگا. دیکھ رہے ہیں دولت مند انسان ہو گیا ہے، اب گستاخانہ الفاظ نکالنے لگا ہے. اور جو کر رہے ہیں اب اس نے کہا میں محمد کو پیسے نعوذ باللہ نہیں دوں گا. جب یہ کہا تو صحابہ سے واپس آ گئے اور رسول اکرم کی خدمت میں عرض کیا تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے علی علیہ السلام کو آنے دو، پھر میں اس سلسلے میں آگے بات کروں گا. جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو امام سے فرمایا رسول اکرم نے کہ یا علی تم جاؤ اور صحابہ سے کہو کہ ہمارے 2 درہم واپس کر دو. مولا کائنات رسول اکرم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہنچے اور صحابہ سے درخواست کی. صحابہ نے 2 درہم دینے کے لیے کہا یا علی میرے پاس پیسے بہت ہو گئے ہیں، اب پیسے بہت ہو گئے ہیں، یہ لیے 2 درہم آپ کے. 2 درہم وہ اس طرح سے دے رہا ہے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، میں رسول اکرم کے پیسے کو لینے آیا ہوں، لہذا تمہارا فرض یہ ہے کہ تم 2 درہم کو اپنے دست پر رکھو، اپنے ہاتھ رکھو اور میں اٹھا لوں گا. یعنی وہ اس طرح دے رہا تھا نا. تو رسول اکرم مولا کائنات نے کہا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے، تم ہمارے ہاتھ پر رکھ دو میں اٹھا لوں گا. جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ رکھا مولا کائنات نے وہ 2 درہم دے لیے. اور رحمت للعالمین کو 2 درہم تھے. جیسے رحمت للعالمین کے 2 درہم اٹھائے ادھر رحمتیں اور برکتیں سے چلی گئیں. 1 بکری مری، 2 بکری مری، ساری بکریاں مر گئیں، فصلیں اجڑ گئیں اور تباہ و برباد ہو گیا. پھر وہ آ کر کے وہاں پر مسجد نبی کے دروازے میں بیٹھ گیا. تلوار پڑھ دے محمد. اب آپ دیکھیے ماضی اس کا کیسا تھا اور مستقبل کیسا ہو گیا اور مستقبل بعد پھر ماضی کیسا ہو گیا. جب انسان حد سے سوا ہو جاتا ہے اور تو اس کا حش نہیں ہوتا ہے. جب اللہ کو فراموش کرتا ہے، رسول اللہ کو فراموش کرتا ہے اور علی کو فراموش کرتا ہے تو اس وقت پھٹکار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. جب تک وہ رسول اللہ کو مانتا تھا تو رضی اللہ تھا، جہاں رسول علی سے پھرا وہ لعنت اللہ ہو گیا. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ اس کی طرف بکریاں مر گئی اور پھر وہ آ کے مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ گیا. اب وہ سلام کر رہا ہے رسول اکرم یا رسول اللہ سلام علیکم. رسول اکرم نے جواب نہیں دیا. دوبارہ سلام کیا، رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. اسی طرح مسلسل سلام کر رہا ہے مگر رسول اکرم جواب نہیں دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کل تو آپ اس کو سلام کیا کرتے تھے، آج یہ سلام کر رہا ہے تو آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب اس کا امتحان ہو گیا ہے، یہ کھل گیا ہے. یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق. اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، ایمان ہے، تم سے بغض کفر اور نفاق ہے. یعنی یہ اپنے سے باہر آ گیا ہے اور رسول کو محمد کہہ رہا ہے، اوقات سے باہر آ گیا ہے. جب تک اس کا امتحان نہیں ہوا تھا تو یہ چھپا ہوا تھا. اسی طرح سے عزیز آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. رسول اللہ جو محافظ شریعت ہیں، جو شریعت کے لانے والے ہیں. اب ظاہر بات ہے سلام کرنا واجب تو ہے نہیں، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. لیکن رسول اکرم نے بتا دیا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنا نہیں رہا، یعنی اب یہ رسول اکرم کو ماننے والا نہیں ہے، دین پر نہیں رہا، جس کی بنا پر اس کا سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے. عزیز گرامی، تاریخ میں 2 نام اور ملتے ہیں. الامامت و سیاست اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر وقت 2 لوگ گئے اور فاطمہ زہرا کو سلام کر رہے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جواب نہیں دے رہی ہے. یہ الامامت و سیاست اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ. تو آپ یہ مانیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسئلے سے ناشنا تھی، یا یہ مانیے کہ وہ دین ہی پر نہیں رہا. سلوات پڑھ دے محمد.
बिल्कुल वाकिफ थी, मगर वो दीन पर नहीं राज के जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो गदीर में बहुत से ऐसे लोग नजर आए कि जब मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम ने अपने हाथों को उठाया और फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। उस वक्त भी कुछ मुनाफिकीन जो है खुलकर सामने आ गए, सलवार बोलते हमारा फर्ज बनता है कि इन वाक़यात से इबरत हासिल करें और तो कर रहे हैं, क्योंकि मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने भी अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब हम अगर अपने नफ्स को नहीं पहचानते तो रब को क्या पहचानेंगे? अगर नफ्स को पहचानने का मतलब क्या है, यानी इंसान वो गुनाह कबीरा जो अंजाम दे रहा है उससे महफूज होने की कोशिश करें। एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लवामा, एक है नफ्स नकिया, एक है नफ्स मुतमइन्ना। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात तमाम करना चाहता हूँ। तो नफ्स अम्मारा क्या है, यानी गुनाहों को उखाड़ना। आप साथ बैठे हुए हैं, हमने कहा भाई 9 रबीउल अव्वल आने वाली है, आइए चले सिनेमा हॉल में चल के एक पिक्चर देख ली जाएगी। तो कर रहे हैं आप तैयार हो गए? अरे भाई क्या कहना, आप तो आज 9 रबीउल अव्वल है, आज तो सब माफ है। तो कर रहे हैं आज 9 रबीउल अव्वल सब माफ है, चलेंगे। तैयार बताए कितने बजे चलेंगे? मैंने कहा 10 बजे चलेंगे। हालांकि हमारा आपसे एक मिसाल है, मिसाल हकीकत नहीं हुआ करती, गैर हकीकती है। जैसे आप तैयार हुए, ये है नफ्स अम्मारा, यानी गुनाहों पर उभर जाना। आपको मालूम है जो चीज हलाल है, रसूल अकरम ने फरमाया कि जो चीज हलाल है वो कयामत तक हलाल, और जो चीज हराम वो कयामत तक हराम है। गाना बजाना, रेडियो, टेलीविजन, रसोसूद, ये सब चीजें कयामत हराम है, हराम रहेगा। रसूल अकरम ने हलाल कहीं भी कोई वाकया नहीं मिलता, कोई हदीस नहीं मिलती है। हदीस में है कि अल-गिनाउ अशद्दु मिनज़ ज़िना, गाना बजाना जिना से बदतर है। जिस घर में गाना बजाना होता है उसको फरिश्ते नाज़िल नहीं होते हैं। आज फरशादा बिछा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, फरिश्ते आए हुए हैं, मासूमा आई हुई हैं, न मालूम कैसी कैसी बुजुर्ग हस्तियां आई हैं, मासूम हस्तियां आई हैं, और कल ये हस्तियां नहीं होंगी। लेकिन अगर हम माज़ अल्लाह यहाँ पर गाना बजाना करेंगे तो बताइए कितना दर्द होगा उन मासूम हस्तियों को जो यहाँ तशरीफ लाई थी। और जो कर रहे हैं तो मासूमा बिलाखिर आप तैयार हो गए। ये है गुनाह, ये है नफ्स अम्मारा, यानी गुनाहों को करना। और उसके बाद हमारे और आपके कदम यहाँ से 10 बजे रवाना हो गए पिक्चर गैलरी में। हालांकि हमने कभी पिक्चर नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी माशाल्लाह से, और शिया तो देखते नहीं होंगे, अपने नफ्स पर कंट्रोल करते ही होंगे जो शिया हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पहुँचे, अब पहुँचने के बाद वहाँ पर हम लोग फिल्म देख रहे हैं। ये है यानी जो काम नहीं करना चाहिए, जिसके लिए रसूल ने फरमाया, इमाम ने फरमाया, देखो कोई अमल ऐसा अंजाम न दो कि उसको देख करके लोग माशाल्लाह ये कहें कि तुम्हारा इमाम भी इस तरह से है। अपने अमल को इस तरह अंजाम दो कि लोग तुम्हारे अमल को देख करके लोग कहें कि हमारे इमाम की सिरत को इख्तियार किया गया। अपने अमल को इस तरह अंजाम न दो कि लोग तुम्हारे अमल को देख करके, इमाम देख करके गिरिया करे, गमगीन हो, फिर आखिर हमारा करे वहाँ पर इस हमारे पद को अंजाम दिया। ये है नफ्स लवामा, यानी जिस गुनाह को नहीं करना चाहिए था हम उस गुनाह को कर बैठे। ये है लवामा। बच्चों को समझाने के लिए मिसाल जरूरी है, वरना समझेंगे नहीं। लवामा क्या है? हमारे गुनाहों को उभारना। लवामा यानी कि जिस गुनाह के लिए हम आगे बढ़ रहे थे, लवामा की मंजिल में थे, वो अम्मारा की मंजिल में थे, वो लवामा की मंजिल में चला गया, यानी गुनाह कर बैठे। अब हम और आप बाहर निकले, 9 रबीउल अव्वल तो है लेकिन बाहर निकले, ऑर्केस्ट्रा के लिए चंदा जमा होता है, तो ये होता ही नहीं होता है, ये सब गलत है, गुनाह है। फिर आखिर आए, अब हम और आप कह रहे हैं कि भाई देखिए जिस अमल को अंजाम दिया है, आया ये हमारे पद अंजाम दिया है या हमारे खूब अंजाम दिया है। जिस अमल को अंजाम दिया इससे हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गिरिया कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं? आपने कहा नहीं मौलाना, बहुत गलत अंजाम दिया। यकीनन जो है हमें इस अमल को अंजाम नहीं देना चाहिए। हमारे इमाम ज़माना गिरिया फरमा रहे हैं। हम कैसे शिया हैं कि जो गुनाह कबीरा अंजाम दे रहे हैं? यह है तज़किया नफ्स करना, यानी जिस अमल को अंजाम दिया उस अमल के बारे में तज़किया कर रहे हैं कि अमल खूब था, अमल सही किया अंजाम दिया, या अमल बद था, गलत अंजाम दिया।
اب تزکیہ کرنے کے بعد ایک منزل پر آئے اور آنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، اے میرے معبود مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اس غلطی کو نہیں کروں گا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ جب انسان نفس زکیہ سے نفس مطمئنہ کی منزل پر آ جاتا ہے، یکسوئی کی منزل پر معاہدہ کر لیتا ہے، یعنی جس عمل کو انجام دیا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ جو ہے میں انجام نہیں دوں گا، چونکہ انا للہ میں یہ عمل نہیں ہوتا، یہ انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کا عمل ہے ہی نہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے انا الیہ راجعون تک پہنچنا ہے، وہاں ہم کو سب لے کے جانا ہے، یعنی سارے انا للہ میں جو کوئی بھی جمع کیا ہے کوڑا کرکٹ اور جو ہیرا موتی وہ سب لے کے جانا ہوگا اور اس کا بھی تزکیہ ہوگا، تو وہاں کیا ہوگا؟ تو اب ہم نے یہی تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کرنے بعد ہم نے کہا آئندہ اس عمل بد کو پروردگار مجھے معاف کر دے، میں انجام نہیں دوں گا۔ جب انسان نفس مطمئنہ کی منزل میں پہنچتا ہے تو قرآن کی آیت آواز دیتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو نفس مطمئنہ کی منزل پر آنے کے بعد انسان گناہی سے بچ سکتا ہے۔ اگر انسان نفس مطمئنہ پر نہ آئے تو بچنا محال ہے۔ ہم تو نفس زکیہ سے مطمئنہ کی منزل پر آ ہی نہیں چاہتے، جو نفس زکیہ کی منزل پر آنے کے بعد 2.25 مہینہ جو ہے جو گزر گیا، اس کے بعد پھر 2.25 مہینے کا انتظار ہوتا ہے، پھر محرم آئے گا، پھر نفس مطمئنہ میں شاید آ جائیں۔ تو عزیزان گرامی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ کہ نفس ہے بریک لگانا، کنٹرول کرنا، یعنی جو 2 عمل انجام دیے گئے ہیں ان 2 عمل کے درمیان میں انسان کو یکسوئی کے ساتھ جو ہے ایک منزل پر آ جانے کا نام ہے نفس، کنٹرول کرنا۔ اب اگر اسی کو دیکھنا ہے تاریخ میں حوالے سے تو دیکھیے حر جو ماضی میں لعنت کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور وہ گناہ کرنے کے لیے آگے جا رہا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ کے لیے آگے قدم بڑھا رہا ہے، بڑھاتے بڑھاتے اس منزل پہنچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لگاوے فرض پر ہاتھ ڈال دیا، یہ ہو گیا نفس لبامہ۔ توجہ کر رہے ہیں، یعنی جس عمل کو انجام نہیں دینا چاہیے اس نے اس عمل کو انجام دے دیا، یہ ہے نفس لبامہ۔ اس کے بعد امام حسین نے کیا فرمایا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اب وہاں پر آنے کے بعد یعنی وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں اپنے کو محسوس کر رہا ہے کہ آیا میں نے جس عمل کو انجام دیا وہ عمل صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا، میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم کے راستے میں جا رہا ہوں۔ یعنی اس نے مکمل طور پر نفس زکیہ کیا۔ نفس زکیہ کی منزل پر آنے کے بعد انسان کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا، اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے میرے آپ کو پٹی باندھو۔ اس نے اپنے بیٹے سے پٹی بندھوائی آنکھوں پر اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گرا دیا۔ کیا امام حسین مجھ سے گستاخی ہو گئی، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ ہے نفس مطمئنہ کی منزل۔ تو امام نے کیا فرمایا، اے ہو تو دنیا میں آزاد ہوا اور آخرت میں بھی آزاد ہو گیا۔ نفس لبامہ کے بعد نفس زکیہ کی منزل پانے بعد نفس مطمئنہ کی منزل۔ نفس مطمئنہ کی منزل ایک ایسی منزل ہے کہ جب پروردگار کی آواز آتی ہے اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو ہم نفس مطمئنہ کو جو ہے چاہیے کہ ہم تمسک اختیار کریں۔ وہی حر جو ماضی میں لعنت و ملامت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، وہی حر مستقبل میں علماء فرما دارا کے مستحق ہو گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہمارا عملی فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے قدم کو جو ہے جو ڈگمگاتے ہوئے قدم ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں مسافر سے یہاں آیا ہوں، اگر ہماری گاڑی کے اندر بریک صحیح نہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ ندیم صاحب پسند کہا کہ نہیں آپ سما صاحب میری گاڑی لیتے جائیے، مگر میری گاڑی میں بریک جو ہے کم ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں چلے گا، میں نے ان کی گاڑی لی اور لینے کے بعد میں وہاں سے لے کے گاڑی چلا 70 کی اسپیڈ میں گاڑی چلاتا ہوا آپ پھر یہاں آیا مندر پڑھنے کے لیے پرشادہ مسایا گیا۔ جیسے ہی یہاں پہنچا کبھی پہنچے نہیں راستے ہی لوں
एक मरतबा क्या हुआ कि गाड़ी तो उससे ब्रेक बहुत ज़्यादा कम थी, मैं गाड़ी में और सब औजार चेचेस है और टायर है और रिम है और सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल सब नई गाड़ी मेंटेन गाड़ी थी, लेकिन फकत ब्रेक सही नहीं थी। तो हमारा अमली फरीदा ये था कि हम उसी ब्रेक सही न होने की बिना पर उसी तरह से गाड़ी चलाएं, लेकिन हमने गाड़ी बहुत तेज भगा दी। अब मेरा क्या हुआ, आगे जाके मैं टकरा गया, इधर टकराया तो एक की मौत हो गई, एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई। पुलिस ने मुझे पकड़ा, मुझे 2 घंटा भी लगाए और उसके बाद मुझे गालियां भी दी और उसके मुझे हवाला बंद कर दिया। तो बताइए, एक ब्रेक सही न होने के कारण, एक ब्रेक सही न होने के सबब इतने सारे जो है सूरत हाल सामने आई। मुझे डंडे भी खाने पड़े, गालियां भी सुनने पड़ी, हवाला भी बंद होना पड़ा और गाड़ी भी चली गई। बताइए, सारे हादसा एक हादसे से एक इंसान का हलाक भी हो गया, मर भी गया, अब उसके लिए 5 लाख 4 लाख रुपए देना पड़ा। होता ही नहीं है। अगर वो ब्रेक सही होती तो ये सारे जो मामलात हुए कुछ भी ना होता। लेकिन एक ब्रेक सही न होने की बिना पर अल्लाह ने मुझे अक्ल दी थी, तो अक्लमंदी का तकाजा ये था कि हम अकल की मंदी के जरिए से इस गाड़ी को धीरे धीरे लेके जाते। लेकिन तेज गाड़ी चलाने की बिना पर, अपने ब्रेक पर कंट्रोल न होने की बिना पर एक्सीडेंट हो गया और सारे सूरत हाल आपके सामने। हालांकि गाड़ी के और सब हालात ठीक थे। तो अजीज अल-ग्रामी, अब हमारा अमली फरीज़ा ये है कि इसी मिसाल के जरिए से हम अपने इस नफ्स को जो है कंट्रोल में लाएं। ये हाथ, आँख, पैर, नाक, ये परवरदिगार आलम ने जो नेमतें दी हैं, ये सब है औजार, और इसका ब्रिक जो है नफ्स है। अगर हमारी आँख जो है नामहरम की तरफ जा रही है, नजर बद की तरफ जा रही है, तो अपनी आँख पर कंट्रोल करो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर पैर जो है नौर बिलवल को गुनाह कबीरा की तरफ जा रहे हैं, तो इस पैर को रोको, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर हाथ जो है किसी यतीम की तरफ बढ़ रहा है मारने के लिए, तो अपने हाथ पर कंट्रोल करो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तलवार पौधे नफ्स पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमें फर्क बनता है हमारा कि हमारी जिंदगी में अल्लाह कहाँ है, हमें ढूंढना है अल्लाह कहाँ है। अगर अल्लाह नहीं है तो हमें चाहिए पैदा करें, क्योंकि परवरदिगार आलम ने साफ लहजों में फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम हर इंसान घाटे में है, इल्ला लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वो अमलुस सालिहात, अमल सालिह नाम लेते हैं, व तवासौ बिल हक़, और जो हक की वसीयत करते हैं, व तवासौ बिस सब्र, और जो सब्र की वसीयत करते हैं, वो घाटे में नहीं है। तो मालूम है हर इंसान घाटे में है, लेकिन ईमान और अमल इख्तियार करने वाला, हक और सब्र की वसीयत करने वाला घाटे में नहीं होता है। सलवार पढ़ते मोहम्मद। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शब शहादत कराई थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इल्मी मंज़िलत किस तरह थी, उनकी जलालतों का अंदाजा करने के लिए यही कहना काफ़ी है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का मालात गुलदस्ता, जिसमें आदम का इल्म है, नूह का तक़वा है, मूसा की हैबत है, ईसा का ज़ुहद है, इब्राहिम की खुल्लत है, यूसुफ का हुस्न है। यानी अगर 1,24,000 अंबिया के कमालात को समेट लिया जाए तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वजूद होता है। और अगर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के तमाम फदाइल और कमालात को फैला दिया जाए तो 1,24,000 अंबिया बनते हैं। तलवार पौधे आप पर किस कदर जुल्म किया गया, किस कदर मुसीबतें डाली गई, वो सब आपको मालूम है, तारीख में लिखा हुआ है। तो आपकी खिदमत में एक वाक़या बयान करना है फकत, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को हर तरह से जो है लोगों ने आजमाइश की, जिंदान में डाल दिया गया 4 साल की उम्र में। मगर अज़ीज़ान ग्रामी, एक वाक़या मिलता है कि मुतवक्किल बादशाह ने अरब का सबसे कीमती घोड़ा, जो बहुत कीमती घोड़ा था, इससे कीमती कोई था ही नहीं, नायाब घोड़ा, उसने खरीदा और खरीद कर लाया। जब उस पर सवार हुआ तो घोड़े ने सवारी नहीं दी, उसने उसको परख दिया। बिलाखिर बादशाह और डर गया कि अरे ये तो सवार होने नहीं दे रहा है। अपने वजीर को बुलाया कि आओ तुम सवार हो। अब वजीर भी जैसे सवार हुआ, उसको भी सवारी नहीं दी, बहुत डर गया। उसके बाद तारीख में लिखा है कि बड़े बड़े घुड़सवार माहिर उस्ताद जो सरकश घोड़े को
कंट्रोल करने वाले तो बुलाए गए कि भैया इस घोड़े को कंट्रोल करो, लेकिन कोई भी उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सका। वो सकल घोड़ा था, कोई भी नहीं। बड़े बड़े माहिर उस्ताद बुलाए गए। जब सब हार मान चुके तो मुतवक्किल बादशाह के जमाने का एक चापलूस था, उसने कहा कि आपसे एक इल्तिमास मेरी ये है कि हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बुला लिया जाए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि अगर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उस घोड़े को जो है संभाल लिया तो घोड़ा जो है सीधा साधा हो जाएगा, दायरात पर आ जाएगा। लेकिन अगर वो घोड़ा जो है न संभाल सका, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को पटक दिया, तो इसी तरह से जो है हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जैसे ही उनको जो है गिराएगा, हम उसको उठा के दोबारा उठा देंगे। इस तरह से इमाम की इमाम को कत्ल कर दिया जाएगा। एक तरीका ये है। जब उसने कहा, बादशाह तो बहुत खुश हुआ कि उनकी तरकीब अच्छी है। तो हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बुलाया गया। अब बताइए, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिंदान में है, ये उनका काम थोड़ा है कि घोड़ा कभी चलाया, मतलब कभी भी घोड़े को इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन ये जालिमाना हरकतें जो हैं हर जमाने में रही हैं। हर जमाने में इमाम का इम्तिहान लिया गया। इमाम को बुलाया गया और इमाम ने कहा कि घोड़े को जो है आप इसको ये संभाल नहीं रहा है। तो इमाम ने कहा ठीक है, मैं संभाल लूंगा। जैसे ही तारीख में लिखा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उस घोड़े के करीब बढ़े तो घोड़े ने अपनी गर्दन झुका दी, तलवार पर और इमाम अलैहिस्सलाम सवार हो गए। लोग देख के दंग रह गए, कहा तो घोड़ा जो है सही हो गया है। अब जैसे ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे, फिर उस पर जो है सवार हुआ मुतवक्किल बादशाह, फिर उसको पटक दिया। तो मालूम हुआ कि घोड़ा जो है अपनी जबान बेजबानी कह रहा है कि मैं नाअहल को सवार नहीं होने दूंगा, इस पर तलवार पर तो क्या यानी इमाम का हर मंजिल पर हर हाल में जो है इमाम का इम्तिहान है। लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हर हाल में जो है इम्तिहान में कामयाब हो गए। तो अब हमें खुश होने से हमारा रहबर ऐसा है और हमको कैसा होना चाहिए। हमारे चहादा मासूम अलैहिस्सलाम इस मंजिल को पाए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतवक्किल बादशाह के पास बहुत सी बत्तखें थी और वो बत्तखें जो है बहुत शोर मचाया करती थी, मुर्गानियां। तो अब इमाम अलैहिस्सलाम को मजाक उड़ाने के लिए बादशाह जो है इमाम को बुलाता था दारुल खलाफा में और बत्तखों को छोड़ दिया जाता था ताकि वो शोरगुल करे और उससे जो इमाम को मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बत्तख भी समझते थे कि किसकी इबादत की जाती है, किसकी अजमत के सामने सर झुकाया जाता है। जैसे ही बत्तखों को छोड़ा गया, सारी बत्तखें खामोश हो गई। ये है इमाम की अजमत। इसी तरह का वाक़या मिलता है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अभी इनको कंट्रोल करना मुश्किल काम है, इनको जिंदा में डाल दिया जाए। तो लुहरैर एक शख्स है जिसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ भी गुस्ताखी की, दुश्मन है, उसको जो है मुतल्लक़ किया गया। तो अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को हर तरह से जो है अज़ियत दिया है, भूखा प्यासा रखा जाता है, न सूरज की रोशनी न दिन नजर नहीं आता। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम सजदे पर सजदे किए जा रहे हैं। यानी जालिम जो है अपने जुल्म से जो है थक जाते हैं। लेकिन तो एक मरतबा लहरैर से कहा उसकी बीवी ने, अरे क्या गलत कर रहे हो, जो गुनाह कबीरा को इख्तियार कर रहे हो, अल्लाह को क्या मुंह दिखलाओगे। तो उसने कहा मैं आज काम ही किस्सा ही तमाम किया देता हूँ। एक भूखा शेर ले करके इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास छोड़ दिया। जैसे ही उस शेर को छोड़ा, वो शेर जो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सामने सर बसुजूद हो गया। सलवार पढ़ ये है इमाम की अजमत। लेकिन उसके बाद जब वो दो दुश्मन आया और आने के बाद देखता है कि वो शेर का ये आलम है, तो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उस दुश्मन को शेर ने जो है खा लिया। सलवार पढ़ दे। अज़ीज़ ग्रामी, हमें इबादत इस तरह करना है कि इबादत में इखलास है। अगर इबादत है तो हमारी जिंदगी जो है कामयाबी का सबब है। लेकिन अगर इबादत में खुलूस नहीं है तो जिंदगी से कोई फायदा होने वाला नहीं। बस वक्त तमाम हो गया।
आज इमाम ज़माना अलैहि सलाम को आप फुर्सत है। हमारा आज भी एक हादी और रहबत पर्दे गैब में है। तो एक बात रह गई कि वाजिब तक़रीरी क्या है। बहुत लोग कहते हैं हमसे कि वाजिब तक़रीरी मौलाना वाजिब तक़रीरी क्या है। यानी इमाम ज़माना अजलल्लाहु फरजो शरीफ जब तशरीफ लाएंगे तो नमाज जुमा वाजिब हो जाएगी। लेकिन अभी ये नमाज वाजिब तक़रीरी है। वाजिब तक़रीरी का मतलब ये होता है कि दो चीज़ मैं आज इस खिदमत में पेश करूँ। मैं आप देखो भाई ये इन दो में से एक पर एक का लेना आपको हाजिर आपसे खिदमत में ये हदिया कर रहा हूँ। इन दो में से एक चीज़ आप इख्तियार कर लीजिए। आपने कहा नहीं, उन्होंने कहा आपका एक चीज़ का लेना वाजिब है। अब आपने दो में से एक हीरा एक मोती, आपने मोती को इंतखाब कर लिया। अब हीरा आप पर लेना वाजिब नहीं है, बात साकित हो गया। लेकिन अगर आपने मोती ले लिया तो हीरा आप पर वाजिब नहीं है। इसको बोलते हैं वाजिब तक़रीरी। ये दो चीज जब जमा हो जाए, दो वाजिब जमा हो जाए, उन दो वाजिब में से एक वाजिब को इख्तियार करना आप पर जरूरी है। अब नमाज जुमा और नमाज ज़ोहर दो चीजें। अब नमाज जुमा भी वाजिब है, ज़ोहर भी वाजिब है। लिहाजा अगर आपने नमाज जुमा को वाजिब की नीयत से पढ़ लिया तो ज़ोहर जो वाजिब है वो वाजिब जो है आप कुर्बत की नीयत से पढ़ेंगे, साकित हो गई। पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो कुर्बत की नीयत से पढ़ लिए। लेकिन अगर आपने कहा नहीं भाई मैं नमाज ज़ोहर को वाजिब की नीयत से पढ़ूंगा तो करना है, तो आप नमाज जुमा को आप मुस्तहब की नीयत से पढ़ेंगे। जब आप नमाज जुमा को मुस्तहब की नीयत से पढ़ेंगे तो इस सूरत में नमाज ज़ोहर को वाजिब की नीयत से पढ़ना पड़ेगी। सलवात पढ़ दे ये अहले शरिया से आशनाई बहुत जरूरी है, लोग नहीं करते हैं। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के फदाइल में और मसाइल में ये सब तमाम चीज़ें होनी चाहिए। चटपटी मनी से पढ़ने से क्या फायदा है, क्योंकि इन्ना लिल्लाह का दायरा जो है बहुत कम है। क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जी रूह को मौत का मरा चलना है। मौत कब आएगी किसी को नहीं मालूम, मगर हमें तैयार रहना है। वही नए रहराजों की मंजिल तक पहुँचने। इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फरजो शरीफ की खिदमत में आज पुरसा देना है। फिर आखिर मुतवक्किल ने क्या किया कि इमाम को जहर दे दिया जाए। 5 रबीउल अव्वल को इमाम को जहर दिया जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम उस जहर में इमाम का हाल ये हो गया कि जिस बिल्कुल घुल गया। तो उसके बाद एक इमाम का सहाबी आता है और इमाम की खिदमत में सलाम करता है तो इमाम को मुस्तरिफ पाता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर कल तुम आओगे तो कल मुझे नहीं पाओगे, कल मेरा ताबूत मेरा जनाजा नजर आएगा। वो तड़पने लगा, वो आदमी रोने लगा कि मौला आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं। कहना हमारा वक्त मुअय्यन आ चुका है, खुदा आपको किसी गम में रुलाए। मजूद गम शुहदाए करबला के अय्याम आज़ा तमाम हो रहा है। आज अय्याम आज़ा के आखिरी शब है। अब जो जिंदा रहेगा वही आखिर साल इंशाअल्लाह इमाम का गम मनाएगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए ना, शहादत से पहले तो इमाम हसन अस्करी ने पानी मांगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को पानी दिया गया। जैसे ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने पानी नोश फरमाना चाहा तो हाथ कांपने लगा, पानी पूरा गिर गया। पानी इमाम नहीं पी सके। मगर अजीज़ान ग्रामी, इमाम को पानी तो मिल गया मगर इमाम पानी ना पी सके। अजीज़ान ग्रामी, इमाम की शहादत हो गई तो इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फरजो शरीफ तो गैबत को चाह करके आए और गिरिया फरमाने लगे। हाँ अजीज़ान ग्रामी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गिरिया फरमा रहे हैं, उनकी माँ भी गिरिया फरमा रही हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी माँ से कह रहे हैं, मादरे ग्रामी आप ना रोइए, मेरा बाबा जन्नत में पहुँच गया, खुदा आपको किसी गम में रुलाए। ये कहकर इमाम ज़माना भी गिरिया फरमा रहे हैं और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की माँ भी बहुत गिरिया फरमा रही हैं। मगर अज़ीज़ान ग्रामी, इमाम गिरिया फरमा रहे हैं और इमाम की माँ भी गिरिया फरमा रही हैं। अब इस माँ को सब्र कौन दे? अगर सब्र को देखना है तो ज़ैनब को देखिए, जिसने अपने 2 बेटों को करबला में कुर्बान कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकाज़ा फरमा रही है, बेटो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, जाओ अपने मामू के कदमों पर अपनी जान को निसावर कर दो। जनाब मोहम्मद जाते हैं, अपने जान को कुर्बान करते हैं। हाँ ग्रामी, जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके तो उस वक्त इमाम की उम्र 28 साल की थी।
صرف 28 سال کی وہ تھی اور امام زمانہ 5 سال کے تھے. 5 سال میں امام زمانہ یتیم ہو گئے تھے مگر روئے. رونے کے لیے ان کو کسی نے تماچے نہیں مارے, کسی نے ان کو اذیت نہیں دی. میں کہوں گا اے امام زمانہ, آپ کی ایک پھوپھی ہے جس کا نام سکینہ ہے, 3.5 سال کی بچی ہے, آئے وہ بھی یتیم ہوئی ہے. جب وہ یتیم ہوئی تو ظالموں نے تماچے مارے, کانوں سے گوشوارے چھینے. ہائے جناب سکینہ فریاد کر رہی ہے, چچا باز آؤ, میرے دامن کی آگ کون بجھائے گا. عزیزان گرامی, امام زمانہ نے اپنے بابا کو غسل دیا, کفن پہنایا, دفن کیا. جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے, جس کی اولاد زندہ ہوتی ہے, تو اس کا غم یوں ہی منایا جاتا ہے. مگر ہائے کربلا میں آئیے, ایک بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. اگر کہا امام کس طریقے سے اپنے بابا کو غسل و کفن دے, انا للہ و انا الیہ راجعون, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے بجز غم شہداء کربلا کے. ہاں عزیزان گرامی, امام جناب سکینہ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھ لیا ہے, دوسرا ہاتھ چہرے پر رکھ لیا ہے کہ میری ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں, انہوں نے اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا لیا ہے. مگر ہائے میرے بال چھوٹے ہیں, جس کی بنا پر میں نے اپنے ہاتھوں سے پردہ کر لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, خدا آپ کو کسی غم میں اڑائے بجز غم شہداء کربلا کے. ہاں عزیزان گرامی, ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا نا. جناب سکینہ کہتی ہے کہ ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا. یزید نے امتحان دیا, سر لا کے دیا, کہا کہ اگر تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا تو میری طرف سے یہ ہے کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری آغوش میں آ جائے. جناب سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن, پھٹا ہوا دامن پھیلایا, کہا بابا ان دشمنوں نے, ان ظالموں نے میرا امتحان لیا ہے, بابا میرے آغوش میں آ جائیے. گرامی, جناب سکینہ گریہ فرما رہی ہیں, کہا بابا میری محبت کا امتحان لیا ہے. ایک مرتبہ سر بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آیا. جناب سکینہ نے اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھا, کہا بابا ان ظالموں نے مجھے بہت اذیتیں دی, بابا میرے رخسار نیلے پڑ گئے, بابا میرے گوشوارے چھین لیے. جناب سکینہ گریہ فرما رہی ہیں, جزاکم اللہ, خدا آپ کسی غم نہ اڑائے. بس عزیزان گرامی, آخر کلام میں اس یتیمہ کی مصیبت کو سنیے کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب زندان میں ہے تو ایک مرتبہ نیند, جناب سکینہ لیٹ گئی. جناب سکینہ کو نیند آ گئی. جب نیند سے غش آتا ہے تو جناب سکینہ بابا بابا کہہ کے گریہ کرتی ہیں. جب روتی ہیں تو ساری بیویوں نے رونا شروع کر دیا, اور بیویوں نے رونا شروع کیا تو کہا رباب تمہارے سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, اس بابا کو آغوش میں لے لو. یہ سکینہ کی آواز زندہ یزید کے دربار میں پہنچی. یزید نے سوال کیا, ارے یہ رونے کی آوازیں کیوں بلند ہو گئی ہیں؟ یزید سے کہا گیا کہ جناب سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. یزید نے سر کو بھیجا, جیسے ہی سر آیا جناب سکینہ نے بابا کو سر کو لیا, کہا بابا ابھی تو آپ میرے آغوش میں تھے, اب بابا آپ تو میرے پاس آئے ہوئے تھے. ارے بابا یہ آپ کا حال کس نے کیا؟ بابا آپ کس نے مار ڈالا؟ اے بابا یہ آپ کس نے قتل کر دیا؟ یہ بابا بابا کر کے جناب سکینہ گریہ کر رہی ہیں. ارے جناب سکینہ کا گریہ کرنا تھا کہ بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا. جناب بیویوں نے کہا اے رباب سکینہ کو گود میں لے لو, یہ روتے روتے تھک گئی ہے. جناب سکینہ کی طرف جناب رباب نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھا کہ رباب دنیا سے رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ سيعلم الذين ظلموا أيام الخلق محمد وعلى محمد اس مقدس کی عبادت کو قبول فرما. جو شان حضرت قضا پریشان حال ہے اس پر شہزاد کی خدمت سے روزگار پریشان کو دور فرما. معبود رب محمد وعلى محمد کے آج شب جمعہ ہم سبھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. معبود آمین کہنے والے کی دلی حاجات کو قبول فرما. مومن مومنات اس دنیا سے گزر چکے پر رحمت و مغفرت نازل فرما.
परवरदिगार बरहमत मोहम्मद व आल मोहम्मद के शुहदाए कबरा तस्वीर इमाम ज़माने के ज़हूर में अजीब फरमा और हम सभी को माँ के आवान अंसार में शुमार उलमाए हक़ का साया हमारे सर को महफूज रहे एक मखलूक रहम और एक मखलूक खुदा हुक्म फरमाता मरहूमीन में सैयद नज़ीर अब्बास सैयद मोहम्मद नबी सैयद मोहम्मद मियां रज़वी इब्न याकूब हुसैन और सैयद सगीर हैदर रज़वी इब्न मोहम्मद मियां रज़वी मरहूमीन और जुमला मरहूमीन में से जवाब